اللہم زد فزد بڑے ہی اچھے انداز سے حضرت علامہ عارف جاوید نقشبندی صاحب نیکی کی اور اعمال صالحہ کی ہم سب کو ترغیب دے رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں خصوصی خطاب کے لیے عالم نبی، فاضل جلیل، عالم نکتہ داں، واعظ خوش لہاں، شاگرد خاص پیرزادہ محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب، آپ کے شاگرد خاص ہیں حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب، آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کا استقبال آپ نے نعرے سے کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آواز کم کر دیں تھوڑی سی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے۔ لیکن جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے دوست، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ تھی۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ باتیں الجھی تھی میری۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے گزارش کی، قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے ایک بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بنے، اور مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو،
عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو. دیکھیے آپ کی خاطر ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے ہی کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، جو مقدم تھے دوست، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا لہجہ تلخ ہے، ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. اس بوڑھی ماں نے جب کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا. مسکرا کے کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا یہ جملہ سن کے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے، او بھائی خدمت نبی سے ملا دیتی ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے دوست، اس دولت کی قدر ان کی زندگی میں کرو. مرنے کے بعد ہم لوگ لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں. مرنے کے بعد تو ہم آدھی مسجد پھلوں سے بھر دیتے ہیں اور باقاعدہ کال کر کے کہتے ہیں مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے ختم میں آئے. ہم دماغ پہ تھوڑا سا زور دے تو 2 ماہ پہلے ہمیں ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں شاپر چھپا کے لے جاتے تھے. آج انواع و اقسام کے کھانے پھل رکھے، یہ زندگی میں کھلاتے نا یار. ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے ہیں، کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ گالیاں دیتے رہے، برادری میں پرے، پنچایت میں رسوا کرتے رہے. اور بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. ماں باپ بڑی دولت ہے یار. اگر یہ ہم سے روٹ کے چلے گئے تو یقین جانو ہم زندگی سے راستہ مانگیں گے، زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی. ان کی قدر زندگی میں کرو. اور جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کی قدر کی ان کی قدریں آج بھی بحال ہیں. میرے نبی یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور کیا فرماتے انی لاجدو ریح الرحمن، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے. آپ جانتے ہیں وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیہ سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا. یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے. میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. اور بھائی جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. خدمت سے رب ملتا ہے بھائی، خدمت سے رب ملتا ہے. تصوف کا ایک بہت بڑا نام، 10 اماموں میں ایک امام کا نام بایزید ہے. ایک دن ماں کو کہا ماں میری آرزو ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو اپنے حق نہیں معاف کر دیتی؟ ماں صابرہ تھی. کہا بیٹا شوق سے جاؤ، حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا، اس بات کی رخصت چاہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ماں نے کہا جاؤ بیٹا اپنے رب کو راضی کرو. جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس کا نام لیا. اور بھائی اتنا نام لیا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی. نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. فرماتے 12 سال بستان کے جنگلوں میں اس کی طلب میں تڑپتا رہا. فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا، سر راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی. کہتے میں نے دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو یار، یہ وقت ان کے آرام کا ہے. یہ آواز ہمسائے نے نہیں دی تھی، یہ آواز کسی فرشتے کی نہیں تھی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ چلو ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. فرماتے تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا، میں جان گیا کہ ماں جی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں. فرماتے میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا تھا، داڑھی میں راکھ اٹی تھی، میری ایڑیاں بھی پھٹی تھی. فرماتے ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل
जो चिल्लों और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। आप फरमाते अल्लाह मैं तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूँ, तू तो मेरी माँ के पास रहता है। ओ भाई, जिसने जो भी पाया है, जितना पाया है, जो भी पाया है वो खिदमत से पाया है। मैंने एक बूढ़े का तस्करा पढ़ा, ये पिछली उम्मतों का तस्करा है। वो 4 बेटे रखता था, बूढ़ा जिंदगी मौत से लड़ने लगा, बौलो बरास चारपाई पे। आप जानते हो वालिदैन और औलाद के माँ बहन राब्ता कितनी देर रहता है। हम जब तक माँ बाप से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं तो हम वालिदैन से राब्ते में रहते हैं, लेकिन जब हम खुद पर पुर्जे निकालते हैं, कमाने के काबिल होते हैं, तो फिर वालिदैन के साथ हमारा राब्ता तकरीबन जो हमने देखा वो ख़त्म हो जाता है। बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ बीमारी का आ जाना ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। और हमने अक्सर नकम्मी और नालायक औलाद देखी कि हमारे पास आते मस्जिद में, मौलवी साहब दुआ करो, अब्बा जी बड़े ही औखे ने, दुआ करो कि अल्लाह उन्हें पर्दा दे दे। वो तो औखे हैं ही भाई, लेकिन तकलीफ आपको भी बड़ी है। अब वो संभाले नहीं जा रहे, अब तो आशिकों की तरह खिदमत करनी चाहिए थी, लेकिन नालायक औलाद आके मस्जिद में हमसे कहते हैं कि मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह बेनु पर्दा दे दे। वो बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ बीमारियां। 4 बेटे और 3 नाफरमान और 1 फरमा बरदार। जो सबसे छोटा था उसने भाइयों को जमा किया, उसने कहा वालिद बीमार है, उन्हें खिदमत की ज़रूरत है। मैं एक अजीब सा फैसला लेके आया हूँ, अगर बाप की खिदमत मैं करूँ तो वरासत से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप करो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तीनों ने नजरें मिलाई, दौलत के भूखे थे, दौलत ले उड़े, और इसकी आरजू थी कि मैं अपने वालिद की खिदमत करूं। और फिर इसने ता दमे आखिर जब तक बाप जिंदा रहा खिदमत की। जब बाप दुनिया से चला गया तो अपने बेटे पे राजी था। मेरा ताल्लुक एक देहात से है, हमारे देहातों में जब हमारे बूढ़े राजी होते तो एक जुमला बोलते हैं, यकीन जानो मरने तक उसका नशा नहीं उतरता। मैं कहता हूं ये मरने से पहले अपने माँ बाप से ये जुमला जरूर कहलवा के जाइएगा, लेकिन अपने अमल के साथ और रवैये के साथ। हमारे बूढ़े राजी होते तो क्या कहते हैं, जा पुत्र तेनू सत्ते ही खैरा ने, जा पुत्र तेनू सत्ते ही खैरा ने। वो इस हाल में दुनिया से गया कि बेटे पे राजी था, गुर्बत की लकीर पे खड़ा है भाई। एक दिन ख्वाब देखता है कि एक अल्लाह वाला ख्वाब में मिला, कहा बेटा फला शजर के नीचे 100 दिरहम पड़ा है, जाओ उठाओ ले आओ। सवाल कि उसमें बरकत है, कहा बरकत नहीं है, क्योंकि कसरत और बरकत में फर्क है, कसरत और है बरकत और है। दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा बेटा वहां 10 दिरहम पड़े हैं, अर्ज किया बरकत है, कहा बरकत नहीं है। तीसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, कहा उसमें बरकत है। तीसरे दिन मिले, कहा वहां 1 दिरहम पड़ा, कहा उसमें बरकत है, कहा हाँ उसमें बरकत है। दिरहम उठाया, बाजार गए, वहां एक दुकानदार आवाजें दे रहा था कि 1 दिरहम में 2 मछलियां घर लाया, पेट चाक किए, 2 कीमती मोती निकले। एक मोती लेके बाजार गया, सुनार को दिखाया, सुनार ने कहा इस पूरे बाजार में इसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता। वो जमाना भला था, आज तो लोग दा लगा लेते हैं। बात बादशाह वक्त तक पहुंची, उसने जवाहरी बुलाए। एक मोती की कीमत सुनिएगा क्या लगी, 10,000, 20,000, 25,000 दिरहम। नहीं दोस्त, एक मोती की कीमत 30 खच्चर, उन पे जितना सोना लाद लिया जाए। वो सोना उठा के घर ले आया। बादशाह ने दोबारा तलब किया, कहा और मोती रखते हो, कहा रखता हूं, कहा बेचते हो, कहा बेचता हूं, कहा रेट, कहा बादशाह मेरी मर्जी का होगा। कहा अब मांगो क्या मांगते हो, कहा डबल लूंगा। 60 खच्चर सोना लाद के घर ले आया। यकीनन बादशाह के बाद उस शहर का सबसे अमीर तरीन शख्स वो ठहरा। कौन जवानों, जिसने अपने बूढ़े बाप की। और ये दौलत ही सब कुछ नहीं होते दोस्त, ये टगई सब कुछ नहीं होते। माँ बाप बड़ी दौलत है यार, लेकिन हमने इस दौलत की कदर देखी है बुढ़ापे में जब वरासत तकसीम होती है। वरासत में झगड़ा हुआ ना, 1 इंच पे भाई ने भाई का गला काट दिया। बचपन में झगड़ा होता था, माँ मेरी है बाप मेरा है, काश के ये झगड़ा बुढ़ापे में भी होता, लेकिन बुढ़ापे में ये झगड़ा तो कभी तसव्वुर भी नहीं हुआ ना। झगड़ा वरासत पे हुआ, और तमाशा देखने वाला होता है जब माँ बाप की बारी आती है। नजरें बच्चे चुराते हैं, कोई कहता घर छोटा है, और कुछ नालायक कहते मेरे खर्चे ज्यादा है। ये बात करते हुए हमें शर्म ना आई? हम माजी की तरफ पलट के देखो, हम भी तो 5-6 भाई थे। हमारी माँ से मशवरा तो नहीं किया कि 4 को दारुल अमान में छोड़ते, 2 की अच्छी कफालत करते, एक जैसा खाना मिला, एक जैसा लिबास मिला, हमारे स्टेटस का भी ख्याल रखा, कहां से उठा के कहां तक लाने वाले। और आज नालायक औलाद कहती है कि मेरे खर्चे ज्यादा हैं। कुछ बेटे कहते यार 4 महीने तू नहीं मेरे कटांदा। और कुछ नालायक हमने ऐसे भी देखे हैं, वो कहते ये बूढ़ा खांसता है तो मेरे बच्चों की नींद खराब होती है। मकाफात अमल है दोस्त, मकाफात अमल है। आज बूढ़े माँ बाप को धक्के दोगे तो आने वाले कल में अपनी औलाद से सजा भुगतना पड़ेगी। ये नाराजगी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, साहबा मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? अर्ज किया का इरशाद फरमाइए,
फरमाया अल-इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। बड़े गुनाहों में दोस्त एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। मेरे नबी का फरमान है, मेरी उम्मत में जब 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराऊ, फरमाए उम्मत इंतजार करे सुर्ख आंधियों का, वज़लज़लातिन, ज़लज़लों का, फरमाए इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? फरमाया इज़्ज़त तुखिज़ल फ़ैउदु अलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा, वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा, वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, व तुअल्लिमुल गैर दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे, व अता रजुलु इमरतहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे, व अक्का उम्मुहु, माओं के नाफरमान हो जाएंगे, व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे, व शुरिबतिल खुमूर, शराबे आम होंगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से ताबड़तोड़ हमले होंगे। ओ भाई, कब? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से दुखी और नाला होंगे, फिर रहमत खुदाबंदी उस कौम के बेटों से नाराज हो जाएगी, और नाराजगी का इजहार कभी सुरख आंधियां, कभी जलजले, कभी जमीन में दंसा दिया जाएगा। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर क़यामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमा दे। तो मेरे नबी ने फरमाया कि जब माएँ जलील हो जाएंगी। ये घर घर की कहानी है दोस्त। मेरे एक मिलने वाले हैं, मेरी मुलाकात हुई, चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा खैरियत? तो फूंट फूंट के रोने लगे, कुछ आंसू थमे। तो मैंने कहा बताएं तो सही क्या हुआ? मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। यकीन जानिएगा, मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट ही जाता। मेरी 1-2 हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने आप दीदा देखा। मैंने कहा जालिम ने फिर मारा? मुझे कहती उसने कुछ नहीं कहा, तेरी बातों ने दुखी कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? मुझे कहती मैंने तेरी ये बातें सोशल मीडिया पे सुनी, बहुत सारे लोग तेरे सामने बैठे थे, मेरा दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी हो। मैंने कहा उस जालिम, तू थप्पड़ मारता है और तेरी माँ तेरे लिए ज़िंदगी की भीख मांगती है। माँ बाप बड़ी दौलत है साहिब। मुझे जनूबी पंजाब से एक साहिब कॉल करते हैं, मौलवी साहब आपसे एक मशवरा करना है। कहानी सुनाता कि मेरी माँ जवानी में बेवा हुई, अकेला हूँ, कोई बहन भाई नहीं, और इस बात का पूरी शिद्दत से एहसास है कि माँ ने मुझे बड़ी मेहनत से जो है वो पाला पोसा है, लोगों के घरों में बर्तन, लोगों के घरों में झाड़ू दे करके। और वो कहता है अब मैं बालिग हो गया हूँ, शादीशुदा हूँ, घर में जो मसला है वो नूह सास का झगड़ा है, जो मैं देखता हूँ माँ का कसूर ज़्यादा, घर वाली का कुछ कम है, तो आप मुझे मशवरा दो मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई दरगुजर करो, घर वाली को भी समझाओ, जिस तरह पीछे माँ छोड़ आई हो ये भी माँ है। उसने कहा मौलवी साहब मेरे जहन में एक तरकीब आई है। मैंने कहा बताइए जी। वो कहता मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूँ। मैंने कहा तेरी अम्मा की उम्र कितनी हो गई? कहता 60 साल। मैंने कहा जालिम, जवानी तो तेरे नाम लगा दी, जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा समझा। कितनी गंदी नजरों की शिकार हुई होगी, और आज उसे तेरी जरूरत और तू भी उसको घर से निकाल रहा है। फरमाया जब माएँ जलील हो जाएंगी तो अर्श का रहमान हमसे नाराज हो जाएगा। और भाई अगर माँ बाप हैं तो इनकी कदर करो, जिंदगी में करो। मेरे नबी ने माँ बाप की कदरें बताई उम्मत को। फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ का अदब करके भी बताते हैं। मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहद नजर असहाब हैं, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर को माँ याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं दोस्त, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू जरूर करता है कि काश के आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मैं कहता हूँ यार मैं और आप अपना अपना माजी पलट के देखें तो हम खुद को गुर्बत की लकीर पे देखते हैं। एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता ही नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे, गंडे से खा लेते थे, यार गुड़ से रोटी खा लेते थे। आज दस्तरखान पे अनवाओ अकसाम के खाने फल। जी नहीं करता कि काश के अम्मा जी होते, अब्बा जी होते तो ये बहार भी देखते। और भाई कभी को गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। वैसे भी गरीब का कोई रिश्तेदार होता ही कोई नहीं। वो तो किसी को कॉल कर ले तो ये नवाब का बेटा कॉल नहीं रिसीव करता कि कहीं कर्ज ना मांग ले। कर्ज मांग लिया, दे दिए तो वापस कैसे करेगा? गरीब खुददार भी बड़े होते हैं दोस्त। हाथ फैलाना तो ही ने जुस्तजू जानते हैं। वो तो रिश्तों की कदरों को जानता था कि ये मेरे चचा का, ये मेरे ताए का, ये मेरे मामे का बेटा है।
لیکن وہ دولت کی بنیاد پہ اب رشتے بنائے ہیں، رشتے دار بھی بدل لیے، دوست بھی بدل لیے، ترجیحات بھی بدل لی۔ ہم نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اپنے آغاز کو یاد رکھتے ہیں، کہاں سے شروع ہوئے اور آج کہاں کھڑے ہوئے۔ اکثر لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ تو خیر، غریب کا میں نے عرض کیا رشتے دار بھی کوئی نہیں ہوتا، کبھی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آرزو مچلتی ہے کاش کے ماں باپ ہوتے، یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا، ہاں آج جہازوں کے سفر ہیں، آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہیں۔ انسان کے دل میں آرزو نہیں مچلتی کاش کے ماں جی ہوتے، کاش کے ابا جی ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ خوشی کی ہے یا ماضی کی تلخیاں؟ تو مجھے اس نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر میرے بھائی زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ حضور مسلح امامت پہ کھڑے، اور حضور کی ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی اور وہاں آ کر کے رک جاتی ہیں، اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے، دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ آپ فرما دی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بالن کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باکن وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سید آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ہم جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے اور پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھا، میں نے کہا آج ہم بھی اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے یہاں سے رخصت چاہیں گے۔ یقین جانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ سید آمنہ کے مزار کی طرف دیکھا، حضور کا بچپنا اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی اور وہ برستے آنسو اور وہ پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھنا، یہ جب منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آیا تو پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج بچھڑی ماں کی یاد آئی، مصلی امامت ہے، تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں بے پناہ آنسو ہے، اور حضور تڑپ کے صحابہ سے فرماتے کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی۔ فرمایا صحابہ میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، مسجد نبوی کے دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، میٹھے اور مد برے لہجے میں کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ او بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کرو۔ مانا کہ یار میں آخر پہ 1-2 بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مانا کہ یار آپ بڑے ہو گئے اور آپ کے کندھوں پہ آپ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یار کیا آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو؟
यार इनके पाँव दबाया करो, इनके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, इन्हें कभी कभी बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो। कभी कभी अब्बा जी से कहा करो, अब्बा जी को पुराना दोस्त आपका जमाती, आओ हम आपको उनके साथ मिलाने ले जाया करो। यार कभी कभी होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। यकीन जानो ये बूढ़े मरते पता कब हैं? जब औलाद अपने माँ बाप को टाइम नहीं देती। ये बाज़ का औलाद को धोखा लगता है। हम समझते हम हफ्ते में 2 हफ्ते बाद 500-1000 इनकी खिदमत करते, शायद इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं, नहीं भूखे होते हमारे पैसों के। यार इनकी आरजू होती है, और वो यार जिंदगी में कमाया भी बड़ा होता है और खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। इन्हें हमारे पैसे नहीं चाहिए यार, इनकी अब आरजू होती है। हमने 40 साल परदेश के धक्के खाए, इस औलाद की खातर हमने कहां कहां जमाने की खार नहीं छानी यार। 18-18 घंटे फैक्ट्रियों में धक्के खाते रहे। इनका मुस्तकबिल देखने के लिए इनकी आरजू होती है अब मेरे बच्चे मेरे पास आए, मेरे पास बैठ के गपशप लगाएं, हाल अहवाल पूछे। लेकिन औलाद ऐसी नालायक निकली कि अब पास से गुजरते हुए सलाम किया, हुजरे में गए, कुंडा लगाया और बेखबर हो गए। बाज का तो एक घर में रहते हुए ही जो ना वो महीना महीना मुलाकात ही नहीं होती। यकीन जानो आप इन्हें टाइम देना शुरू कर दो, ये लोग नहीं मरेंगे। मरते उस वक्त है जब हम इन्हें वक्त नहीं देते। मुझे बड़ा अच्छा लगा पिछले दिनों 6 फरवरी में ये खारियां के पड़ोस में एक गांव था, वसीम अब्बास नामी जो नौजवान, वो इंग्लैंड में होते हैं, उनकी वालिदा का ख़त्म था। मैंने वहाँ दौरान गुफ्तगू एक बात सुनाई अपने एक दोस्त की। वो कहते मैं अपनी वालिदा को शॉप पे ले गया, उन्होंने शूज़ खरीदने थे। मैंने दुकानदार ने कुछ 2, 4, 5 किस्म के जोड़े दिखाए। मैंने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी कौन सा पसंद है? उन्होंने कहा पुत्र सारी चंगे ने। तो वो कहते मैंने दुकानदार को कहा कि सारी पैक कर दे। ये बेटे की मोहब्बत माँ के साथ है। तो वो मुझे गाड़ी तक साहिब छोड़ने आए, वसीम भाई। मुझे कहता कि मैंने एक दफ़ा वालिदा को कॉल की कि माँ जी आप क्या कर रहे हो? और भाई जो लायक फरमा बरदार परदेश में भी बैठे हो तो कितने अजीम होते हैं। और इंग्लैंड का सफ़र यहाँ से 8 घंटे का सफ़र है। वो कहता मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने पूछा अम्मी जी आप क्या कर रही हो? कहा पुत्र साग बना रही हैं, खाना ही थे आ जा। माँ तो मोहब्बत में वैसे ही कह रही थी। कहते दिल के आईने पे ऐसी चोट लगी, मैं 3.5 घंटे में एयरपोर्ट पे था और वहां से फ्लाइट लेके पाकिस्तान आया और माँ के हाथों का पका हुआ आके साग भी खाया था। और सादतमंद बनो यार, इनके कदमों में बैठा करो, इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये हमसे नाराज गए तो जवानों आप जिंदगी से रास्ता मांगोगे, जिंदगी हमें कभी भी रास्ता नहीं देगी। मैंने आपको इतनी सारी वालिदैन पे बातें सुनाई, दिल में शौक तो पैदा हुआ कि यार काश होते तो खिदमत करते, और हमारी खिदमत से माँ बाप राजी होते तो अल्लाह भी राजी होता। और भाई एक वजीफा आज की इस बज़म में अपने साथ लेके जाइएगा। किसी ने वासफ अली वासफ से पूछा था कि माँ बाप ना हो तो उनके साथ बंदा हुस्न सलूक करना चाहे, कोई अमल वजीफा है तो बताइएगा। दिल को छू लेने वाली बात वासफ अली वासफ ने की। उसने कहा कि माँ बाप ना हो तो पीछे जो औलाद छोड़ जाते हैं, फरमाया उनके साथ हुस्न सलूक किया करो, तो माँ बाप कब्रों में आसूदा होंगे। भाईजान तवज्जो दिलाऊंगा, यहाँ कुछ भाई अमीर होंगे और कुछ भाई गरीब होंगे। गुर्बत अमारत अल्लाह की तरफ से। कोई मत ख्याल करे कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा सियाना हूँ, मैं बड़ा मेहनती इसलिए मेरे पास दौलत ज्यादा है। बेवकूफ़ा दे नौकर वेखे दानिशमंद सियाने। भाई ये अल्लाह की तकसीम है, किसी को अल्लाह ने ज्यादा दिया, किसी को अल्लाह ने थोड़ा दिया। तो जहां जिसको ज्यादा दिया मैं तरगीब दिलाऊंगा, यार कितना ही अच्छा है वो भाई कि जो अपने गरीब भाई की कफालत ले ले। लेकिन ऐसा होता नहीं। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल और बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे और रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं। और दीवार के मुत्तसिल गरीब भाई का घर होता है, कच्ची दीवारों से चीखों की भी आवाजें आती हैं, लेकिन ये भाई सफाक इतना सीने में दिल नहीं पत्थर रखता है, इसको परवाह तक भी नहीं होती। मैं तवज्जो दिलाऊंगा, यहाँ कुछ भाई अमीर और कुछ भाइयों की बहनें गरीब होंगी। कितना अच्छा है यार, अमीर भाई अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। लेकिन ऐसा भी बहुत कम देखा हमने। और गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए तो भाई के तेवर देखने वाले होते हैं। तेरी जुर्रत किवें हुई, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती। माजरत से कहूंगा भाई राज़िक हम हैं। बहनें वली बना देती हैं, बहनें माँ का रूप होती हैं, बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। वैसे ये हमें अच्छी लगती कोई नहीं, लेकिन ये भाइयों के हक में बड़ी अच्छी होती हैं यार। अपनी बहनों को इज्जत दिया करो। मुझे एक साहिब ने कॉल करके कहा मौलवी साहब बहन तोहफा दे ले लेना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, तोहफा देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। किताब कपड़ों का जोड़ा तोहफा दिया, नहीं, उसके हिस्से की जमीन खा गया। और बहनें वैसे भी भाइयों पे वार देती हैं। और दूसरी बात, अगर बहन भाई से हिस्सा मांग भी लेना तो भाई फिर बच्चों को नफरत का दर्श देके जाते हैं। फूफी ने मुंह नहीं लाना, मैं मर गया तो मेरे जनाजे भी नहीं आने देना, क्या गलत किया। और अपनी बहनों से राब्ते में रहा करो। माँ बाप जब तक जिंदा होती है ना, ये तो 15 दिन बाद उदास हो जाते हैं, दामाद का तरला कर लेते हैं, और पुत्र तू छट जा वापस हम छोड़ आएंगे।
یاد کرو بھائی، جب سے ماں باپ دنیا سے چلے گئے 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں ان کی کبھی یاد بھی نہیں آئی۔ اور یار یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے نا تو بھائی کے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ بھائی جان اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، کبھی کبھی انہیں بلا کر کے انہیں اچھا کھانا کھلایا کرو، ان کی جھولیاں بھرا کرو، ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر ہے اس کا لیکچر سنا، اس کی بات دل کو جا لگی۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک صاحب آئے، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، کروڑ پتی آدمی تھا۔ اس نے جا کر کے کہا کہ حضرت آپ روحانی علاج کرتے تو میں زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، کوئی راستہ دکھائیے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ کہا وہاں کوئی عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں وہاں میرے چچا تائے ہیں۔ تو کہا مادی پوزیشن کہتی؟ کہا وہ سب غریب ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، اس نے کہا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا ہے 20 سال ہو گئے۔ غریب کا میں نے عرض کیا نا رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کیا، بھوکوں کو کھانا دینا، برہنہ کو لباس دینا، پیاسے کو پانی دینا، پیادے کو سواری دینا۔ کہا جو ہو سکتا ہے 20 دن خدمت کر کے آ۔ 20 دن بعد واپس آیا، کہا دوبارہ ٹیسٹ کراؤ۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر نہیں تھا۔ او بھائی جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور دعائیں کروایا نہ کرو یار، دعائیں لیا کرو۔ کلیجے تو آواز ہے یا اللہ انہوں شفا دے دے، کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہیے تو فرمائے صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں۔ آئیے بھائی اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو غریب ہمارے بہن بھائی ہیں ہم ان کی ضروریات اپنے کندھوں پہ لے لیں تاکہ ہمارے ماں باپ بھی راضی ہوں اور عرش کا رحمان بھی ہم سے راضی ہو۔ میں دعا گو ہوں عزیزم بھائیوں، جو بھائی جان جن کی والدہ دار فانی سے کوچ کر گئی، اللہ حاجی فاروق صاحب کی والدہ، میرے مالک ڈاکٹر فائق صاحب کی والدہ جو اس دنیا سے چلے گئے، دعا گو ہوں اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، بیٹوں کو اللہ صبر اور اجر عطا فرمائے اور ہمیں مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے